پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لاہور کی عدالت نے ایک مجرم اقبال کو خطرناک ترین سزا سنائی۔ عدالت نے جاوید اقبال کو 100 دفعہ سزائے موت سنائی تھی۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اسے اسی زنجیر سے پھانسی دی جائے جس سے وہ اپنے متاثرین کا گلا گھونٹا کرتا تھا، اور اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کر کے تیزاب میں تحلیل کر دیے جائیں۔ کون تھا یہ مجرم اور اسے ایسی سزا کیوں سنائی گئی؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دسمبر 1999 میں قوم اس وقت خوفزدہ ہو گئی جب ایک خط منظر عام پر آیا جو جاوید اقبال نے بھیجا تھا، جس میں 6 سے 16 سال کی عمر کے 100 کم سن لڑکوں کی عصمت دری اور قتل کا اعتراف کیا گیا۔ متاثرین زیادہ تر گھر سے بھاگے ہوئے اور یتیم تھے۔ اس کے کیس نے نہ صرف اس لیے بین الاقوامی توجہ حاصل کی کہ وہ تاریخ کے سب سے مہلک سیریل کلر میں سے ایک تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کے جرم ثابت ہونے پر اسے اسی طرح موت کی سزا سنائی گئی جس طرح اس نے تشدد کر کے قتل کیا تھا۔ جاوید اقبال، جسے کراچی کا قصائی بھی کہا جاتا ہے، ایک پاکستانی سیریل کلر تھا جس نے 1998 اور 1999 کے درمیان کراچی، پاکستان میں 100 سے زائد لڑکوں کو قتل کیا۔ جاوید اقبال 8 اکتوبر 1956 کو کراچی، پاکستان میں پیدا ہوا۔ اقبال اپنے کاروباری والد کے 8 بچوں میں سے چھٹا تھا۔ وہ لاہور میں پلا بڑا گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں انٹرمیڈیٹ کے طالب علم کے طور پر تعلیم حاصل کی۔ 1978 میں جب وہ ابھی طالب علم تھا تو اس نے اسٹیل ری کاسٹنگ کا کاروبار شروع کیا۔ جاوید اقبال لڑکوں کے ساتھ شہر کے شاد باغ کے علاقے میں ایک ولا میں رہتا تھا جو اس کے والد نے اس کے لیے خریدا تھا۔ وہ ایک ہونہار طالب علم اور فنکار تھا۔ جاوید اقبال کے والد نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گا تو وہ اسے 2 بہت مہنگی پراپرٹیز خرید کر دیں گے جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا۔ جب جاوید اقبال نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو اس کے والد نے اپنے وعدے کے مطابق اسے مہنگی ترین پراپرٹیز گفٹ کی، جس میں سے ایک پر جاوید اقبال نے اپنا کاروبار شروع کیا اور ایک اپنا گھر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ جاوید گلیوں اور بازاروں میں گھومتا پھرتا اور گھر سے بھاگے ہوئے اور یتیم بچوں کو اپنا نشانہ بناتا۔ انہیں کھانے اور رہائش کے وعدوں کے ساتھ لالچ دے کر وہ بچوں کو اغوا کر کے پھر ان کا گلا گھونٹ دیتا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے ان کی باقیات کو تیزاب میں تحلیل کر دیتا۔ وہ بچوں کو کام دینے کا بہانہ کر کے گھر لاتا، پھر ان کا ریپ کر کے ان کا مرڈر کر دیتا۔ وہ اکثر اپنے گھر مساجر مالشیے کو بلایا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دفعہ اس نے مساجر کو گھر بلا کر اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکے کو اتنا شدید غصہ آیا کہ جاوید کے گھر ٹنگی ہوئی رائفل کو اتارا اور اتنے زور سے اس کے منہ پہ در پہ فائر کیا کہ اس کا جا اور سکل اتنے برے سے ڈیمیج ہو گیا کہ اسے دنوں نہیں بلکہ مہینوں ہاسپٹل میں رہنا پڑا۔ اسی بیچ جب وہ ہاسپٹل میں تھا تو اس کی ماں اپنے بیٹے کی اس حالت سے سخت پریشان ہوئی اور اسی پریشانی کی وجہ سے سخت بیمار ہو گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس بات کا جاوید کو گہرا دکھ تھا۔ اس کی ماں اس کی اس حالت کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ وہ آخری وقت اپنی ماں کے ساتھ نہیں تھا، صرف اس لڑکے کی وجہ سے جس نے اسے اس حالت میں پہنچایا تھا۔ تو اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ ایسی 100 ماؤں کو رلائے گا جیسے اس کی ماں روئی تھی۔ اس نے 100 بچوں کو مارنے کا نہ صرف پلان بنایا but he completed his plan in 1 year. In 1 year he assaulted 100 boys. دسمبر 1999 جاوید نے ایک لیٹر پولیس اسٹیشن بھیجا اور ساتھ میں ایک ڈائری بھی۔ اس کے جرائم کی تفصیل اسی ڈائری میں تھی جسے بعد میں ثبوت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جاوید اقبال نے اپنے متاثرین کا تفصیلی ریکارڈ رکھا جس میں ان کے نام، عمر اور تصاویر شامل تھی۔
जावेद इन बच्चों को जब घर ले जाता तो इनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, इनकी हर चीज़ का ख्याल रखता था। इसीलिए जब वो इन्हें गलत तरीके से टच करता था तो वो डर के मारे बोल नहीं पाते थे कि वो कहीं इन्हें घर से ना निकाल दे। पुलिस ने जब डायरी पढ़नी शुरू की तो इन्हें इसमें बच्चों की तस्वीरों के साथ साथ इनके कपड़ों की और इनके जूतों की तस्वीरें भी मिली। लेटर में ये भी लिखा था कि अगर इस बारे में और जानना है तो मेरे घर पे जाएं। इस कन्फेशन ने पुलिस को हिला कर रख दिया। पुलिस ने पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी तलाश शुरू की। पुलिस जब जावेद के घर पहुंची तो सेम इन्हें वही सब कुछ मिला जो इसने डायरी में लिखा था। इस कमरे में बेड, टीवी पड़ा था और बगल में 2 बोरियां पड़ी मिली। इकबाल के घर के अंदर पुलिस को दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे मिले, वो जंजीर जिसके साथ इकबाल ने लड़कों का गला घूंटने का दावा किया था, और प्लास्टिक के थैलों में इनके बहुत से मुतासरीन की तस्वीर थी। हाथ से लिखे हुए पम्फलेट्स पर नाम और उम्र के साथ निशा को साफ सुथरा लेबल लगाया गया था। जुज़वी तौर पर तलील इंसानी बाक़ियात के साथ तेज़ाब के 2 ड्रम भी पुलिस को तलाश करने के लिए छोड़े गए। पुलिस ने जब ड्रम खोले बच्चों की बॉडी के 100 पार्ट्स करके ड्रम में डाला गया था। मैंने क्या कहा? जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। हैरत की बात ये थी कि इसके कन्फेस करने से पहले किसी को इल्म तक नहीं हुआ कि वो 100 बच्चों का कातिल है। अपने हाथ में जावेद इकबाल ने कहा कि अपने जुराइम की तकमील के बाद अब इसने खुद को दरियाए रावी में गर्क करने का मंसूबा बनाया है। एक नोट पे जिसमें दावा किया गया था कि घर में मौजूद लाशों को जानबूझकर ठिकाने नहीं लगाया गया था ताकि हुकाम इन्हें तलाश कर सके। मेरी तादाद 100 तक पहुंच गई है। अल्लाह के फजल से मेरा मिशन मुकम्मल हो गया है। आंसू मेरे गालों पर गिरते हैं। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि मेरा मिशन और मेरा पैगाम दुनिया तक पहुंचे। पुलिस ने जावेद को अरेस्ट करने के लिए इसकी फैमिली से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जावेद से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत पूछगछ के बाद इसकी बहन से इसके बैंक की इंफॉर्मेशन मिली जिसमें जावेद का अकाउंट था। पुलिस ने बैंक के बाहर सख्त किस्म का पहरा बिठा दिया। एक दिन जावेद 3 लड़कों के साथ आया और एक लड़के को बैंक के अंदर पैसे निकलवाने भेजा। पुलिस ने इस लड़के को पकड़ लिया जिसे देखकर जावेद भाग गया। पुलिस ने इसे बहुत ढूंढा। दे सर्च्ड एवरी प्लेस जहां पर उसका होना मुमकिन हो सकता था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बिलाखिर कुछ दिन बाद जावेद इकबाल ने 30 दिसंबर 1999 को रोजनामा जंग के दफ्तर में सरेंडर कर दिया। इसने कहा कि इसने अखबार के सामने हथियार डाल दिए थे क्योंकि इसे अपनी जान का खदशा था और इसे खदशा था कि पुलिस इसे मार देगी। इकबाल को सजाए मौत सुनाई गई। जज ने ये कहते हुए सजा सुनाई कि तुम्हें इन वालिदैन के सामने गला घोंट कर कत्ल कर दिया जाएगा जिनके बच्चों को तुमने कत्ल किया। फिर तुम्हारी लाश के 100 टुकड़े करके तेजाब डाल दिया जाएगा जिस तरह तुमने बच्चों को मारा था, और इसके बाद इसकी लाश को गलियों में रख दिया जाएगा ताकि लोगों को इससे सबक हासिल हो सके। 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। जेल जाने के कुछ दिन बाद 9 अक्टूबर 2001 को इकबाल और इसका साथी साजिद अहमद कोट लखपत जेल में अपने अपने सेलों में मुर्दा पाए गए थे। जो जावेद इकबाल अपनी जुराइम की वजह से फेम हासिल करना चाहता था वो लावारिस मर गया। इसकी बॉडी तक किसी ने क्लेम नहीं की और इसी के साथ जावेद अपने इंजाम को पहुंच गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।